네, 함께 자리에서 일어나서 찬양하며 나아가겠습니다. 두려움없네, 부끄럽지 않네, 멈출 수 없네, 기쁨의 이 노래를 주가 구원하셨네. 달려가네, 망설이지 않네, 세상을 향해 큰 소리로 외치네, 주 내 삶 다스리네. 자, 우리 힘차게 다시 한 번 더 박수 치면서 박수 이렇게 칠까요? 나 두려움 없네, 부끄럽지 않네, 멈출 수 없네, 기쁨의 이 노래를 아멘. 주가 구원하셨네. 달려가네, 망설이지 않네, 세상을 향해 큰 소리로 외치네, 주 내 삶 다스리네. 하나 둘 셋 넷. 주의 손 안에 있네, 나의 모든 것들이 크고 놀라우신 주의 사랑, 예수 우리 위해 죽으셨네. 아멘. 성령의 다 함께 찬양해. 나 두려움 없네, 부끄럽지 않네, 멈출 수 없네, 기쁨의 이 노래를 주가 구원하셨네. 달려가네, 망설이지 않네, 세상을 향해 큰 소리로 외치네, 주 내 삶 다스리네. 온 땅 주의 손 안에 있네, 영광과 존귀를 드리리, 길과 진리와 생명 되신 아멘. 오 예수 우리를 비추시네. 다 함께 찬양해. 두려움 없네, 부끄럽지 않네, 멈출 수 없네, 기쁨의 이 노래를 주가 구원하셨네. 달려가네, 망설이지 않네, 세상을 향해 큰 소리로 외치네, 주 내 삶 다스리네. 성령의 불 내 안에 계시네, 내 안에 계시네. 성령의 불, 성령의 불 내 안에 계시네. 다 함께 찬양해. 두려움 없네, 부끄럽지 않네, 멈출 수 없네, 기쁨의 이 노래를 주가 구원하셨네. 달려가네, 망설이지 않네, 세상을 향해 큰 소리로 외치네. 자, 우리 다시 한 번 더 선포하겠습니다. 나 두려움 없네, 나 두려움 없네, 부끄럽지 않네, 멈출 수 없네, 기쁨의 이 노래를 주가 구원하셨네. 달려가네, 망설이지 않네, 세상을 향해 큰 소리로 외치네, 주 내 삶 다스리네. yeah.
나의 길 오직 그가 아시나니 나를 단련하신 후에 내가 정금같이 주가 보이신 생명의 길 나 주님과 함께 상한 마음 들이며 주님 앞에 나가리 나의 의로움이 되신 주 그 이름 예수 나의 길이 되신 이름 예수 나의 길 오직 그가 아시나니 나를 단련하신 후에 내가 정금같이 주가 보이신 생명의 길 나 주님과 함께 상한 마음 들이며 주님 앞에 나가리 나의 의로움이 되신 주 그 이름 예수 나의 길이 되신 이름 하나님은 신실하신 분입니다. 실수가 없으신 분입니다. 자, 우리 함께 두 손을 높이 들고 한 번 더 선포하겠습니다. 나의 길 오직 그가 나의 길 오직 그가 하시나니 나를 단련하신 후에 주님의 영광을 위하여 나의 길 오직 그가 아시나니 나를 단련하신 후에 하나님의 영광을 위하여
Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? As I walk down through the valley, let your love rise above every fear, like the sun shaping the shadow. In my weakness, your glory appears. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Oh,
is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough. I'm not enough unless you come. Will you meet me again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me again? Not for a meaning was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in. Let's sing that again. Not for a minute. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. Come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Let's tell him again, I love you, Lord. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, faithful God, I will sing to you. Let's sing it one more time. God, I love you today. I love you, Lord. Your mercy, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. Yes, I have lived in the goodness of God. Sing it again. Yes, I have lived in the goodness of God. All my life
God. I will sing to you. I'll always sing to you. All my life, every breath is yours. All my life you have been faithful. This I know. All my life you have been so good. Every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. 하나님 나라 임하소서. 영광과 존귀 능력과 위엄 놀라운 사랑의 기적의 하나님 지금 이곳에 오소서. 하나님 나라 이곳에 임하소서. 하나님 나라 임하소서. 영광과 존귀 주님의 것이니 놀라운 사랑의 기적의 하나님 지금 이곳에 주님의 높으심을 찬양합니다. 주 높고 위대하심을 크게 외쳐 주를 선포하네. 만왕의 왕 주 하나님 지금 오소서. 주 높고 위대하심을 주 높고 지금 이 자리에 오시옵소서. 우리 시간 함께 기도할 때 우리 주님의 임재가 우리의 예배의 자리 가운데 임하기를 간구하며 나아가기를 원합니다. 주님의 임재가 우리 가운데 임하셔서 하나님 주님의 임재가 성령으로 우리 가운데 임하셔서 하나님 예배가 하나님 받으시기에 가장 거룩한 예배 되게 하여 주시옵소서. 하나님 주님 임재가 우리 가운데 임하셔서 하나님 우리가 우리 육으로 드릴 수 없는 그 영의 예배를 지금 이 시간 하나님 앞에 드릴 수 있게 하여 주시옵소서. 주님 가장 가까이 우리 가운데 오셔서 우리가 하나님 만지게 하여 주시옵소서. 우리가 하나님 음성 듣게 하여 주시옵소서. 우리가 하나님을
정말 얼굴과 얼굴로 대면하고 하나님의 영광 가운데 그 영광의 빛 가운데 거하는 예배 시간 되게 하여 주시옵소서. 우리 함께 기도하며 나아가겠습니다. 기도하겠습니다. 주님 앞에 나아갑니다. 하나님 우리가 주님 앞에 하나님 이 시간 주님의 영광을 구하며 나아갑니다. 하나님 이 시간 우리가 주님 앞에 하나님 주님의 임재를 구하며 나아갑니다. 주님 하나님 이 자리 가운데 임하여 주시옵소서. 하나님 이 자리 가운데 하나님 우리의 삶 가운데 하나님 우리의 찬양 가운데 하나님 우리의 기도 가운데 하나님 말씀하여 주시옵소서. 우리가 듣기를 원하나이다. 우리의 고백 가운데 하나님 우리의 고백 가운데 하나님 찬양 가운데 하나님 우리 향해 나오는 하나님 거룩한 발걸음 가운데 하나님 감사합니다. 우리 예배를 받으시는 그 하나님 앞에 우리가 담대히 나아갑니다. 하나님 우리의 연약함을 덮으시는 그 하나님 앞에 우리가 담대히 나아갑니다. 이 시간 예수 그리스도 보혈의 피로 우리를 덮어 주시옵소서. 하나님 우리 주님께 새롭게 하시는 그 새로움 가운데 우리가 새 생명을 얻고 하나님 주님 앞에 담대히 나아갑니다. 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 하나님 주님 앞에 우리가 고백하며 나아갈 때 주님 우리의 예배 가운데 하나님 주님의 영으로 임하여 주시옵소서. 우리가 주님을 예배할 때 이 시간 우리 마음 가운데 예수 그리스도 한 분만 하나님 우리의 왕자에 앉아 계시기를 원합니다. 하나님 그 예수님이 우리 마음 가운데 오실 때, 예수님이 우리 마음 가운데 가득하실 때 하나님 우리 얼굴에 미소가, 하나님 우리 마음 가운데 감사가, 우리 영혼의 찬양이 우리의 삶을, 우리의 입술을, 우리의 생각을 하나님 온전히 주관하게 하여 주시옵소서. 하나님 주님을 향해 나아갑니다. 우리가 찬양으로 기도로 나아갑니다. 하나님 우리가 주님의 말씀을 듣기 원합니다. 우리에게 말씀하여 주시옵소서. 우리가 주님의 말씀을 듣고 하나님 주님 안에서 주님을 기쁘시게 하는 삶, 그 삶을 이 땅 가운데 살아내게 하여 주시옵소서. 주님 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 주요 성령 집회 여러분 모두를 초대합니다. 지난주에 저희들 함께 모여서 예배했는데요. 200명 넘는 성도님들 저희 비전홀 꽉 채워서 함께 기도하고 예배하는 시간 가졌습니다. 여러분도 초대하는데 함께 오셔서 찬양하고 말씀 듣고 그리고 함께 기도하는
뜨거운 시간 되기를 원하고요. 특별히 저희 청년들을 위해서는 이 예배 후에 저희 또 액티비티 준비되어 있습니다. 그래서 함께 오셔서 즐거운 시간 보냈으면 좋겠습니다. 사부예배 오신 여러분 환영하고요. 우리 좌우에 있는 분들 한번 축복하며 나아갔으면 좋겠는데요. 우리 잘 오셨습니다. 환영합니다. 인사하겠습니다. 우리 좌우에 있는 형제들 자매들 향해 손을 뻗어서 우리 함께 축복하며 나아가겠습니다. 은혜의 주님이 당신을 축복하고 사랑해. 주님이 함께 하시네. 은혜의 주님이 당신을 축복하고 사랑해. 주님이 함께 하시네. 한 번 더 찬양할 때 은혜의 주님이 내 삶을 은혜의 주님이 내 삶을 축복하고 사랑해. 주님이 함께 하시네. 은혜의 주님이 내 삶을 축복하고 사랑해. 주님이 함께 하시네. 우리 하나님께 영광과 찬양의 박수 올려드리겠습니다. 감사합니다. 오늘 처음 오신 분 있으시면 예배 후에 저희 커피숍에 가시면 새가족 팀이 여러분을 위한 작은 만남의 시간 준비하고 있습니다. 잠깐 들리셔서 저희도 함께 교제하시고 또 맛있는 간식도 준비되어 있으니까요. 함께 귀한 시간 가운데 참여하셨으면 좋겠습니다. 저희도 일찍 와주길 바라 캠페인 계속 하고 있는데요. 여러분 들어오실 때 도장 다 받으셨을 줄 믿습니다. 계속해서 찍어드리고 있는데요. 지지난주에 이어서 지지난주는 저희가 29%가 예배 시간 정확히 2시에 오셨는데요. 지난주는 32% 딱 3% 올랐습니다. 네, 긍정적인 사인인 줄 믿습니다. 네, 이번 주도 보니까 많이 일찍 오신 것 같은데요. 저희도 계속해서 저희들의 자신과의 이 싸움을 하나님 앞에 드리는 예배 시간을 조금 더 소중하게, 조금 더 아름답게 저희가 함께 꾸며갔으면 좋겠습니다. 그래서 시간 맞춰서 2시에 정확히 맞추지 오지 마시고요. 2시 5분 전에 오신다고 생각하시면 2시에 오실 줄 믿습니다. 꼭 함께 오셔서 하나님 앞에 드리는 그 예배 시간이 더욱더 풍성하게 아름답게 꾸며졌으면 좋겠습니다. 저희들 세례 및 세례 교육 위해서 사인업 계속 받고 있는데요. 여러분 예배 후에 러비에 나가시면 저희들이 세례를 위한 세례 교육 사인업을 받고 있습니다. 그래서 아직 세례를 받지 않으셨거나 입교를 아직 하지 않으신 분들은 꼭 사인업 하시고 2주간의 교육 후에 저희들 3월 마지막 주 주일에 함께 세례식이 진행되도록 하겠습니다. 꼭 참여해 주시면 좋겠고요. 저희들 스탠튼 아우리치 계속해서 광고하고 있습니다. 여러분 지난주에 많은 분들 사인업 해주셨는데요. 한 주 더 저희가 사인업을 받고 다음 주 토요일부터는 저희가 이제 준비 모임을 시작합니다. 그래서 여러분 참여하실 수 있는 분들은 참여해 주시고 혹시 참여하지 못하시더라도 함께 기도로 지원해 주셨으면 좋겠는데요. 저희가 스탠튼 지역의 어린아이들, 특히 홈레스 그리고 언더프리빌리지 한 아이들을 위해서 귀한 사역 감당합니다. 그래서 그들을 축복하고 저희들이 함께 사랑을 나누기 위해서 나아가는데 여러분 꼭 기도로 참여해 주셨으면 좋겠습니다. 그리고 특별히 이번 주부터 저희가 여름 아우리치 사인업을 또 받습니다. 일정은 지금 나와 있는데요. 콜롬비아가 6월 28일부터 7월 5일까지고요. 앵커리지 알래스카가 7월 11일부터 15일까지, 그리고 우리 시카고, 일리노이스 7월 18일부터 22일까지 진행됩니다. 그래서 여러분 조금 이른 감이 있지만 빨리 할수록 비행기표가 싸다고 하니까요. 빨리 준비하셔서 저희가 4월 달부터는 이제 팀 미팅을 하려고 합니다. 3월 한 달간 사인업 받는데 사인업 하셔서 귀한 사역 가운데 정말 여러분이 먼저 하나님과 더욱더 가까워지는 시간, 그리고 그 가까운 만남 가운데 그 축복이 흘러가는 시간 됐으면 좋겠습니다.
저희들 한 가지 더 광고 드릴 텐데요. 저희 찬양팀에서 싱어를 모집하고 있다고 합니다. 그래서 찬양팀 저희 너무 많이 수고하시는데 여러분 가운데 내가 정말 찬양을 못한다 그러면 다른 곳에서 많이 섬기실 수 있고요. 그래서 내가 그래도 하나님께 전에 다른 교회에서나 한국에서 찬양팀 섬긴 적이 있다, 아니면 정말 하나님 찬양하는 일을 너무 하고 싶다고 하시는 분들 오디션이 있습니다. 여러분 그냥 다 받아주는 건 아니고요. 그래서 함께 참여하셔서 귀한 예배에 섬긴 가운데 함께 해주셨으면 좋겠습니다. 저희들 사순절 기간입니다. 40일 동안 지난 수요일부터 시작됐는데요. 40일간 정말 예수 그리스도의 고난에 그 고난을 더 깊이 묵상하는 우리 얼바인 오늘의 교회 4부 예배 형제 자매들 다 됐으면 좋겠습니다. 저희들 함께 말씀 보기를 원하는데요. 오늘 하나님 저에게 주시는 말씀은 요한복음 2장 말씀입니다. 요한복음 2장 1절에서 11절까지의 말씀 저희 함께 교독하도록 하겠습니다. 요한복음 2장 1절에서 11절입니다. 제가 먼저 1절 말씀 읽겠습니다. 3일째 되던 날 갈릴리 가나에서 결혼식이 있었습니다. 예수의 어머니도 그곳에 계셨고, 그런데 포도주가 다 떨어지자 예수의 어머니는 예수께 와서 포도주가 다 떨어졌구나 라고 말해 주었습니다. 관계가 있다고 그러십니까? 아직 내 때가 이르지 않았습니다. 그러나 예수의 어머니는 하인들에게 말했습니다. 무엇이든 그가 시키는 대로 하라. 가까운 곳에 돌 항아리 6개가 놓여 있었습니다. 그것은 유대 사람들의 정결 의식에 쓰이는 것으로 각각 물 2-3m에 들어가는 크기의 항아리였습니다. 예수께서 하인들에게 말씀하셨습니다. 저 항아리들에 물을 채우라. 그래서 그들은 항아리마다 물이 넘치도록 가득 채웠습니다. 책임자에게 갖다 주라. 그들은 그렇게 했습니다. 잔치 책임자는 물이 변해된 포도주를 맛보았습니다. 그는 그 포도주가 어디에서 났는지 알지 못했지만 물을 떠온 하인들은 알고 있었습니다. 잔치 책임자는 신랑을 불렀습니다. 이렇게 말했습니다. 누구든지 처음에는 맛 좋은 포도주를 내오다가 손님들이 취하면 덜 좋은 포도주를 내는 법인데 당신은 가장 좋은 포도주를 지금까지 남겨두었고. 11절 함께 읽겠습니다. 예수께서 이 첫 번째 표적을 갈릴리 가나에서 행해 자기의 영광을 드러내셨습니다. 그러자 예수의 제자들이 그를 믿었습니다. 아멘. 네, 결혼식, 여러분 결혼식 많이 가보셨나요? 제일 최근에 제가 갔던 결혼식은 제 결혼식이었습니다. 작년 6월에 제가 결혼을 했는데요. 결혼식에 제가 목표했던 결혼식은 어떻게 하면 결혼식에 더 적은 사람들이 올 수 있을까였습니다. 어떻게 하면 최소의 인원을 결혼식에 오게 할 수 있을까, 나머지를 어떻게 하면 다 잘라낼 수 있을까 생각하던 중에 정말 기발한 아이디어를 생각해냈습니다. 바로 월요일 아침에 결혼식을 하는 획기적인, 대한민국 역사에, 전 세계 역사에도 제가 생각할 때 감히 처음이라고 생각할 수 있을 정도로 쉬는 날이 아닌 평일 월요일 11시에 결혼식을 하기로 했습니다. 정말 최소의 인원을 부르기로 작정을 하고 청첩장도 만들지 않고 이제 개인적으로 연락을 해서 개인적인 그 인비테이션 온리로 전화를 일일이 돌려서 딱 150명만 초대를 했습니다. 결혼식 당일이 되었습니다. 그 리셉션 홀에 의자를 딱 150개만 준비했습니다. 음식도 딱 150인분만 준비했고요. 이제 예배를 시작하려고 하는데 사람들이 몰려오는 것이었어요. 분명히 나는 저 사람한테 전화를 한 적이 없는 것 같은데 전화를 받지 않은 사람들이 몰려오는 것이었어요. 예배가 시작할 때가 되고 한 350석, 400석 정도 되는 그 예배실이 다 차는 놀라운 일이 벌어졌습니다. 그때부터 이제 걱정이 들기 시작했습니다. 이 사람들을 다 어떻게 먹일 것인가. 분명히 그 예배 후에 이제 리셉션 장소로 넘어가야 되는데 이 사람들 밥을 먹고 가려고 할 텐데
거기에는 150석밖에 준비되어 있지 않고 음식도 150인분밖에 준비되어 있지 않은데 이 300명 이상의 사람들이 어떻게 먹을 것인가? 저의 자신감이 있던 그 150이라는 숫자가 무너지면서 모든 것이 이제 근심과 걱정으로 변해버렸습니다. 결혼식에서 음식이 모자랄 때 어떻게 해야 하는 것인가? 결혼식 가운데 당황했던 저의 모습을 다시 되돌아보게 되는데요. 오늘 우리가 읽은 말씀이 결혼식에 관한 말씀인데 조금은 다르지만 이 결혼식에도 뭔가 부족함이 생겼습니다. 우리는 이유는 알 수 없습니다. 오늘 말씀 가운데 분명히 왜 그 포도주가 모자른지에 대한 이야기는 나오지 않지만 오늘 말씀은 그 포도주가 모자른다고 이야기하면서 시작합니다. 우리 3절 말씀 한 번 더 3절 말씀 저희 한 번 더 읽어보겠습니다. 그런데 포도주가 다 떨어지자 예수의 어머니는 예수께 와서 포도주가 다 떨어졌구나 라고 말해 주었습니다. 포도주가 다 떨어진 것입니다. 결혼식인데 축제의 장소에서 제일 중요했던 음료가 다 떨어진 것입니다. 떨어졌는데 이제 그 결혼식을 어떻게 진행해야 할 것인가 많은 사람이 고민하고 있는데 특히 그 중에 우리가 세 부류의 사람이 오늘 말씀 가운데 등장합니다. 세 부류의 사람들 가운데 첫 번째는 예수님의 어머니 마리아였고 두 번째 사람들은 하인들이었고 세 번째 마지막으로 등장하는 사람이 바로 잔치 책임자라는 그 당시에 그 결혼식을 리드했던 MC와 같은 그 리셉션을 맡고 있던 사람이었습니다. 세 명의 공통점은 무엇일까요? 세 명이 모두 그 결혼식에 있었고 결혼식에 중요한 역할들을 하고 있었는데 오늘 세 명의 그 공통점은 그들에게 문제가 생겼다는 것입니다. 그들에게 그 포도주가 떨어졌다는 문제가 생겼다는 것입니다. 또 한 가지의 공통점은 그들 세 사람 모두 이 잔치를 어떻게든 끌고 가야 하는 그 책임을 가지고 있는 사람들이었습니다. 오늘 예수님의 어머니 그리고 하인들 이 잔치 책임자 모두 그 잔치를 어떻게든 멈추지 않고 끝까지 끌고 가야 하는 의무와 책임을 가지고 있었습니다. 당시 이스라엘 역사를 보면 잔치를 짧게는 3일, 5일, 길게 일주일 이상으로 길게 결혼잔치를 이어갔는데 오늘도 아마 며칠 이상 진행되는 그 잔치의 하루였을 것입니다. 잔치가 진행되고 있는데 순간 그 포도주가 떨어졌다는 사실을 알게 되었습니다. 첫 번째로 등장하는 인물 바로 예수님의 어머니 마리아입니다. 예수님의 어머니 마리아에게 예수님은 누구신가를 먼저 생각해 보기를 원합니다. 예수님의 어머니가 마리아의 아들이 바로 예수님인데 많은 성경학자들은 이때가 되어졌을 때 사실상 요셉은 누가복음 말씀에서 예수님이 12살 때 성전에 올라가신 후로는 요셉의 이야기는 어디에도 등장하지 않습니다. 마리아만 나오게 되는데요. 많은 성경학자들이 공통적으로 이야기하기는 아마 요셉은 이미 하늘나라에 갔을 것이다. 요셉은 더 이상 이 땅에 존재하지 않았을 것이다. 요셉은 죽었을 것이다 라고 추측합니다. 마리아는 이제 요셉 남편이 없이 혼자 살아가고 있는데 마리아에게 가장 의지가 됐던 사람은 아마도 그 마리아와 요셉의 큰 아들이었던 예수님이었을 것입니다. 그 홀로 된 어머니, 홀로 된 여인이 의지할 수 있었던 가장 믿을만했던 아들, 그 큰아들 예수를 향해서 그 어머니가 지금 나아오고 있는 것입니다. 마리아가 원했던 것은 무엇일까요? 마리아가 원했던 것 우리가 앞에도 이야기했지만 3절 말씀에 나오듯이 마리아가 원했던 것 분명했습니다. 포도주가 떨어졌으니 포도주를 어떻게든 만들어내라는 것이었습니다. 마리아가 원했던 것은 그 잔치가 끝나면 안 되는 것이었습니다. 그 마리아가 아마도 그 지금 이 잔치를 베푼 사람의 친척이었을 것으로 추측하는데 그 친척이 이 잔치가 술 때문에 그 와인이 없어서 끝났을 때 망신을 당할 것을 막고자 망신당하지 않을 것을 예수님한테 원하고 있는 것입니다. 마리아가 원했던 것, 그 결혼식이 계속되는 것이었습니다. 그 마음으로 마리아가 지금 예수님을 찾아왔습니다. 예수님을 찾아왔던 이유가 바로 잔치가 계속되기 원했던 것이었죠. 도움이 필요한 한 여인, 도움이 필요한 홀로 된 한 여인,
그 여인이 아들을 향해 찾아온 것입니다. 하지만 예수님의 답을 보면 그 예수님의 답은 그 어머니의 요청과 상당히 다른 것을 우리가 볼 수 있습니다. 예수님은 그 포도주에는 관심이 없는 것을 우리가 볼 수 있습니다. 저희가 4절 말씀 함께 읽어보도록 하겠습니다. 예수께서 대답하셨습니다. 어머니, 그것이 나와 당신에게 무슨 관계가 있다고 그러십니까? 아직 내 때가 이르지 않았습니다. 오늘 우리말 성경은 굉장히 나이스하게 젠틀하게 어머니라고 번역했지만 사실 원래 헬라어 말 그 단어 자체는 그냥 여인이라는 말입니다. woman, 여인이여, 나와 당신이 무슨 상관이 있냐, 이런 뜻입니다. 어머니한테 진짜 한마디로 네 가지 없게 어머니에게 여인이여, 나와 당신이 무슨 상관이 있습니까? 라고 이야기하는 네 가지 없는 아들의 모습. 결정적으로 그 아들이 왜 이렇게 정색을 하는가를 보면 그 아들은 이렇게 대답합니다. 내 때가 아직 이르지 않았습니다. 라고 대답합니다. 오늘 그 필요를 가지고 그 아들을 찾아온 어머니에게 조금은 냉정하리만큼 예수님은 딱 끊어서 이야기하십니다. 당신이 원하는 것을 채워주기 위해서 내가 여기 있지 않다는 것입니다. 저희 교회가 여러분 아시는 분들은 아시겠지만 여러 곳에서 비가 새고 있습니다. 특히 잠옷실에 한번 들어가신 분들은 다 이미 아실 것이고, 로비를 봐도 비가 오면 로비에 물이 떨어지고, 좀 더 주의 깊게 보셨던 분은 저희들 무대에서도 물이 떨어집니다. 저희 교회에서 이제 지붕 공사를 하려고 이제 컨트랙터들 연결해서 지붕 공사를 하려고 하는데 지붕 공사 쉽지 않습니다. 사람들을 찾아서 그 사람들 연락을 해서 쿼트를 받아야 되고 가격을 비교해야 되고 많은 일들이 있습니다. 지붕이 새는 지붕을 보고 이 마음이 어려워지죠. 그럴 때마다 지붕을 빨리 고쳐야 되겠다는 생각을 하지만 한 주, 두 주 계속 시간은 흘러가고 있습니다. 저희가 지붕 공사를 하는 시간보다 비가 그쳐서 여름이 오는 시간이 더 빨리 올 것 같은 그런 생각이 들 때가 너무나도 많죠. 우리 삶 가운데 돌아보면 우리 삶 가운데 우리의 필요가 있을 때 우리는 어떻게 하는가? 우리의 필요를 가지고 우리는 예수님 앞에 찾아옵니다. 우리는 예수님 앞에 기도를 하고 예수님께서 우리의 필요를 채워주시기를 간구하고 나아갑니다. 근데 나의 필요를 채우기 위해서 우리가 예수님 앞에 나오는 우리의 모습들을 발견하게 됩니다. 예수님을 우리의 삶 속에서 많은 부분 속에서 그냥 비 새는 나의 삶의 구멍들을 메꿔주시기를 기도하는 우리의 삶의 모습들을 너무나도 많이 발견하게 됩니다. 우리의 필요, 나의 필요를 위해 예수님께 간구하는 나의 모습, 그것이 정말 예수님의 필요인가? 정말 예수님을 위한 것인가? 아니면 나의 필요를 채우시는, 나의 삶의 구멍난 부분들을 여기저기 메꿔주시는 그런 분이신가? 우리가 예수님을 그런 분으로 생각하고 살지는 않은가? 우리가 한번 질문해 볼 필요가 있는 것입니다. 두 번째 등장하는 인물들, 바로 하인들입니다. 하인들에게 예수님은 누구신가? 오늘 사실 마리아의 이야기를 보면 하인들에게 예수님이 누구이신가를 알 수 있습니다. 5절 말씀 저희 함께 읽어볼 텐데요. 5절 말씀 함께 보겠습니다. 그러나 예수의 어머니는 하인들에게 말했습니다. 무엇이든 그가 시키는 대로 하라. 하인들에게 명령했습니다. 예수의 어머니 마리아가 예수께서 시키는 대로 해라 라고 이야기합니다. 하인들에게 예수님은 그냥 명령에 순종해야 하는 사람이었습니다. 하인들이 예수님에게 원했던 것은 무엇일까요? 사실 마리아와 마찬가지로 같은 것입니다. 자기가 지금 이 집에 살고 있는 자신의 주인이 그 결혼식 가운데서 망신을 당하지 않도록 최대한 돕는 역할이 바로 그 하인들의 역할이었습니다. 잔치가 계속되어야 되는 것이 그 하인들의 역할이었습니다. 잔치가 끊어지면 안 되는 것, 그 포도지가 채워져서 잔치가 스탑되지 않고 계속해서 사람들이 즐거운 시간을 보낼 수 있어서 그 주인이 망신을 당하지 않는 것, 그것이 이 하인들의 동기부여였습니다. 그들이 왜 이 일을 해야 하는가, 그 사람들이 왜 예수님께
순종을 해야 하는가의 이유가 바로 그 순종해야 했기 때문에, 잔치가 계속되어야 했기 때문이었습니다. 우리가 학생들 많이 계실 텐데 저도 지금 공부를 하고 있습니다. 이번 주까지 제가 페이퍼를 끝내야 돼서, 한 10페이지 페이퍼를 끝내야 돼서 거의 막 밤에 늦게까지 자지 않고 깨어서 페이퍼를 계속 써서 내는데, 목요일 날 데드라인, 금요일 아침이 데드라인이었는데 목요일 저녁에 겨우 맞춰서 끝냈습니다. 겨우 끝내고 제출을 했는데, 우리가 생각해보면 학생이 열심히 공부를 하는데 과연 얼마나 많은 학생이 그 공부를 하는 이유가 교수님을 위해서 하는 사람이 몇 명이나 될까요? 혹시 있으신가요, 여러분? 여러분 학창시절에 공부를 하시면서 나는 교수님을 위해서, 교수님이 정말 잘 되기를 원해서, 교수님이 이 과목에 정말 기쁨을 느끼게 해드리기 위해서 내가 숙제를 한다 하는 분들 얼마나 계신가요? 여러분 직장으로 돌아가 보면 직장에서 여러분이 직장에서 일을 열심히 하는데 나는 정말 내 상사가 빨리 진급을 했으면 좋겠어서 나는 이 상사를 위해서 정말 모든 것을 바치겠다, 순종하는 분 얼마나 계신가요? 학생도 마찬가지고 직장인도 마찬가지고 우리는 사실 우리 자신을 위해서 노력합니다. 상사의 말을 듣는 것, 교수님이 내준 숙제를 하는 것, 결국 우리 자신의 이익을 위해서 하는 것입니다. 그것이 거기서 끝나면 좋은데 사실 우리 삶 가운데, 우리 그리스도인들의 삶 가운데서 하나님과의 관계에서도 동일하게 나타나는 사례들이 너무나도 많습니다. 우리는 왜 하나님의 말씀을 순종하며 사는가? 우리 삶을 돌아보면 너무 많은 순간순간에 나의 성공, 나의 편안함, 그리고 나의 미래를 위해서 하나님 앞에 순종하는 때가 너무나도 많지는 않은가 생각해 볼 필요가 있습니다. 세 번째로 등장하는 사람이 바로 잔치 책임자입니다. 잔치 책임자에게 예수님은 누구신가? 한마디로 nobody. 잔치 책임자는 예수님이 계신지도 몰랐습니다. 잔치 책임자는 예수한테 관심도 없고 예수님이 계신지도 모르는 사람. 하지만 특이한 부분은 이 잔치 책임자가 그 기적의 가장 중심에 있었다는 것입니다. 9절 말씀 저희 함께 읽어보도록 하겠습니다. 잔치 책임자는 물이 변해된 포도주를 맛보았습니다. 그는 그 포도주가 어디에서 났는지 알지 못했지만 물을 떠온 하인들은 알고 있었습니다. 잔치 책임자는 신랑을 불렀습니다. 오늘 잔치 책임자가 신랑을 불러서 칭찬하기 위해서 그 신랑을 부릅니다. 잔치 책임자가 그렇게 기뻐했던 이유, 신랑을 칭찬하기 위해 원했던 이유, 바로 그 예수님이 그 물을 포도주로 바꾸셨기 때문인데, 그 잔치 책임자가 원했던 것도 한 가지입니다. 예수님이 누구인지도 모르고 예수님을 원했던 것이 아니라 잔치 책임자는 그 잔치가 계속해서 즐거운 시간이 되기를 원했던 것입니다. 그 잔치 책임자가 기뻐할 수 있었던 것은 처음에 나왔던 포도주보다 나중에 나왔던 포도주가 더 맛있었기 때문에 그거 하나로 기뻐할 수 있었던 것입니다. 사람들이 더 기뻐할 수 있었기 때문에 그 기적의 가장 중심에 있었음에도 불구하고 오늘 잔치 책임자는 예수님이 아니라 그 맛있는 포도주로 인해서 기뻐하는 것을 우리가 볼 수 있습니다. 기적의 가장 중심에 있었음에도 아무것도 모를 수 있다는 것입니다. 우리 삶 가운데서도 동일합니다. 우리가 마시는 공기, 우리가 먹는 음식, 가장 좋은 것을 우리가 받고 있을 때에도 우리는 그것들의 소중함을 느끼지 못하고 살아갑니다. 그냥 그 음식이 맛있으니까, 그냥 공기가 좋으니까 그냥 그것으로 끝나는 사람들이 70억 인구의 아마 90% 이상 될 것입니다. 정말 그 공기를 누가 주셨는가, 그 음식을 누가 우리에게 허락하셨는가, 이 삶을, 우리 안전하고 평안한 삶을 누가 허락하셨는가에 대한 관심은 없은 채 우리는 그 음식, 맛있는 음식이나 그냥 좋은 공기, 평안한 삶 자체를 그냥 기뻐하며 살아가는 우리의 모습들을 보게 됩니다. 하나님이 주신 엄청난 축복의 장소의 중심에 우리가 서 있음에도 불구하고 우리는 그 축복을 누가 주셨는지 알지 못하고 살아갈 때가 너무나도 많습니다. 예수님을 통해 우리 삶 가운데 엄청난 변화, 엄청난 축복을 받았음에도 불구하고 사실 우리는 예수님이
우리 삶 가운데 계시지 않은 듯한 삶을 살아가고 있다는 것입니다. 언제 예수님이 우리 삶 가운데 오셨는지 우리가 모르고 살아간다는 것입니다. 엉뚱한 것들을 우리가 인해 기뻐하고 엉뚱한 사람을 우리가 찬양하며 칭찬하며 살 수 있다는 것입니다. 그럼 여기서 등장하는 주인공인 예수님의 관심은 어디에 있었는가? 4절 말씀 저희 한번 읽어보도록 하겠습니다. 예수께서 대답하셨습니다. 어머니, 그것이 나와 당신에게 무슨 관계가 있다고 그러십니까? 내 때가 이르지 않았습니다. 아직 내 때가 이르지 않았습니다. 마리아는 그 예수님의 어머니는 예수님께 포도주가 필요해서 나왔는데 예수님은 그 예수님을 통해 하나님이 영광 받으실 때를 이야기하고 있는 것입니다. 예수님이 내 때가 이르지 않았다. 그때는 바로 예수님이 십자가에서 죽고 예수님이 그 무덤에서 부활하시는 때, 예수님이 다시 하나님의 그 능력을 입어서 이 세상 가운데 영광을 나타내실, 하나님이 예수님의 부활을 통해서 영광을 받으실 그때를 이야기하고 계신 것입니다. 마리아가 그 삶의 필요를, 그 잔치가 계속되기 위해서 나왔을 때 예수님은 지금 하나님의 때를 이야기하고 있는 것입니다. 하나님의 필요를 이야기하고 있는 것입니다. 이 땅의 모든 사람들을 살리기 원하시는, 이 땅의 모든 사람들을 그 예수 그리스도의 죽음과 부활에 동참해서 함께 살리기 원하시는 그 하나님의 때를 이야기하고 있는 것입니다. 예수님의 관심은 예수님이 십자가를 지셔야 할 때, 예수님의 관심은 예수님이 그 십자가에서 죽으셔야 할 때, 예수님의 관심은 예수님이 그 세상 죄를 짊어지고 그 고난의 언덕을 올라가야 할 때, 그때의 예수님의 관심은 지금 집중되어 있다는 것입니다. 또한 예수님의 관심은 어디를 향하고 있는가? 우리 6절과 7절 말씀 다시 한번 읽어보도록 하겠습니다. 6절과 7절 함께 읽겠습니다. 가까운 곳에 돌 항아리 6개가 놓여 있었습니다. 그것은 유대 사람들의 정결 의식에 쓰이는 것으로 각각 물 2-3메트레테스 들어가는 크기의 항아리였습니다. 예수께서 하인들에게 말씀하셨습니다. 저 항아리들에 물을 채우라. 그래서 그들은 항아리마다 물을 넘치도록 가득 채웠습니다. 오늘 그 사람들의 관심은 이 포도주가 없다는 것이었습니다. 이 섬기는 모든 사람들의, 이 하인들의 관심은 포도주가 없다는 것이었습니다. 오늘 등장하는 유대 사람들의 정결 예식에 쓰였던 그 돌 항아리, 그것은 현지 그 수치로 계산하면 한 100에서 150갤런, 500리터 이상 되는 그 큰 돌 항아리였습니다. 그 빈 포도주 통이 분명히 있었을 것임에도 불구하고 포도주를 다 마셨기 때문에 포도주가 모자라서 빈 포도주 통이나 가죽이 분명히 있었음에도 불구하고 예수님은 그 정결의식에 쓰였던 그 돌 항아리를 가져오라고 이야기하시는 것입니다. 정결의식에 사용했던 그 돌 항아리에 물을 채우라고 이야기하시는 것입니다. 정결예식은 무엇을 의미하나요? 정결예식은 그 이스라엘 백성들이, 유대인들이 당시에 지키던 율법을 이야기하는 것입니다. 그 율법을 지키며 살아가던 사람들, 정결의식에 쓰이는 항아리는 무엇을 의미하냐 하면 그 율법의 불완전성을 이야기하고 있는 것입니다. 율법으로 할 수 있는 없는 일을 예수님께서 지금 해주시겠다는 것입니다. 그것이 바로 포도주이죠. 포도주가 무엇을 의미하는가? 포도주는 예수님의 피를 의미하는 것입니다. 율법이, 그 불완전한 율법이 완성할 수 없었던 사람을 진정으로 정결하게 씻기는 일을 예수님이 예수님의 피로 하시겠다는 말씀입니다. 율법이 해결하지 못하는 우리 삶의 부정함을 이 시간 예수 그리스도의 피로 씻어내겠다는 말씀을 예수님이 하고 계신 것입니다. 율법이 정결케 하지 못하는 그 우리 삶의 연약함, 부족함, 죄악들을 이 시간 예수 그리스도의 피로 씻어주시겠다는 것입니다. 예수님의 관심은 어디 있으신가? 10절 말씀 저희 한 번 더 읽어보겠습니다. 그러고는 이렇게 말씀하셨습니다. 누구든지 처음에는 맛 좋은 포도주를 내오다가 손님들이 취하면 덜 좋은 포도주를 내는 법인데 당신은 가장 좋은 포도주를 지금까지 남겨두었군요. 오늘 잔치 책임자가 그 포도주를 향한 평가입니다. 최고의 포도주를 가져왔다는 것인데 예수님의 관심은 어디 있으신가? 예수님은 우리에게 최고를 주기를 원하신다는 것입니다. 예수님은 우리에게
최고이신 자기 자신을 내어주셨다는 이야기. 예수님은 우리에게 최고이신 자기 자신의 그 생명을 내어주셔서 우리가 새로운 생명을 얻을 수 있게 하셨다는 것입니다. 아멘. 오늘 말씀 1절 가운데 보면 3일째 되는 날 이렇게 시작합니다. 3일째 되는 날에 예수님께서 그 결혼식에 가셨고 3일째 되는 날에 예수님이 이 물을 포도주로 변하게 하셨고 3일째 되는 날에 바로 이 기적이 일어났다는 것입니다. 3일째 되는 날, 이 말만 들어도 여러분 가운데 분명히 드는 생각이 있어야 합니다. 3일째 되는 날 예수님은 그 죽음에서 부활하셨습니다. 3일째 되는 날 예수님이 정말 최고라는 것을 이 세상 가운데 증명하신 것입니다. 3일째 되는 날 예수님 그 부활을 통해서 우리 삶 가운데 새로운 생명을 허락하신 것입니다. 그 전에 그 어떤 것도 줄 수 없었던 어떤 포도주와도 비교할 수 없는 포도주를 예수님께서 지금 우리에게 허락하신 것입니다. 죽음과 부활을 통해 최고이신 예수 그리스도가 우리 삶 가운데 오신 것입니다. 예수님이 자기 자신을 부활을 통해서 우리에게 내어주신 것이죠. 사실 이 사건의 최대 수혜자들은 마리아도 아니고 하인들도 아니고 그 잔치 책임자도 아니고 그냥 가만히 옆에 서 있던 제자들이었습니다. 11절 말씀 저희 함께 읽겠습니다. 예수께서 첫 번째 표적을 갈릴리 가나에서 행해 자기의 영광을 드러내셨습니다. 그러자 예수의 제자들이 그를 믿었습니다. 이야기의 최대 반전은 아무것도 하지 않던 제자들에 있습니다. 예수님을 찾아왔던 마리아, 예수님이 시키는 대로 다 행했던 그 하인들, 그리고 예수님이 만들었던 그 포도주를 맛보았던 잔치 책임자가 아니라 오늘 이 사건의 최대 수혜자는 바로 그냥 옆에 가만히 서 있던 제자들이었습니다. 그 제자들이 아무것도 하지 않았지만 예수님을 믿게 되었다는 것입니다. 예수를 믿는 것이 우리 삶 가운데 가장 큰 축복인 줄 믿습니다. 아멘. 예수를 믿게 되었다는 것입니다. 정말 그리스도이시며 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 믿게 되었다는 것입니다. 예수님은 누구신가? 오늘 요한복음 전체 말씀을 요약하는 요한복음 20장 30절 31절 말씀 가운데 우리에게 더욱더 분명하게 나와 있습니다. 요한복음 20장 30절과 31절 말씀 저희 함께 읽도록 하겠습니다. 이 책에는 기록되지 않았지만 예수께서는 제자들 앞에서 다른 많은 표적들을 행하셨습니다. 그러나 이것들이 기록된 목적은 여러분들로 하여금 예수가 그리스도이시며 하나님의 아들이심을 믿게 하고 또 믿어서 예수의 이름으로 생명을 얻도록 하기 위함입니다. 예수님이 왜 이 땅에 오셨는가? 예수님을 왜 찾아야 하는가? 예수님께 왜 순종해야 하는가? 예수님이 주신 그 생명의 그 피를 우리가 왜 마셔야 하는가? 오늘 요한복음은 이렇게 기록하고 있습니다. 예수를 믿고 그 예수의 이름으로 영생을 얻게 하기 위해서. 예수님이 기적을 행하신 이유, 예수님이 물을 포도주로 바꾸신 이유는 그 잔치가 계속되라고가 아니라 그 예수님의 어머니가 불쌍해서도 아니고 하인들의 순종을 통해서도 아니고 오늘 그 잔치 책임자를 기쁘게 하기 위해서도 아니고 오늘 예수님께서 그 물을 포도주로 바꾸신 이유는 바로 그 제자들이 그것을 보고 하나님의 영광을 보고 예수 그리스도를 믿기를 원하셨다는 것입니다. 우리 삶 가운데도 동일한 줄 믿습니다. 우리가 예수님을 찾고 예수님께 순종하고 예수님이 행하신 그 기적의 현장에 가장 중심에 있을 때 예수님이 누구신지에 대한 올바른 이해가 없다면, 예수님이 믿어지지 않는다면 그것은 예수 그리스도의 영광이 나타나는 사건이 아니라 아무리 놀라운 기적이라고 한들 그것은 새 생명을 얻는 사건이 아니라 그냥 나의 필요를 채우는 사건으로 끝나버리게 되는 것입니다. 나의 요구가 받아지고 나의 삶 가운데 놀라운 훌륭한 일이 일어날 수도 있지만 그 안에 예수 그리스도를 믿는 믿음이 없다면 그것은 그냥 놀라운 이야기로 끝나는 것입니다. 그것이 우리 삶 가운데 새 생명으로 다가오지 않는다는 것입니다.
오늘 우리가 분명히 기억해야 할 것, 우리를 위해 십자가를 지고 죽으시고 부활하신 예수 그리스도. 우리가 오늘 분명히 믿어야 할 것, 우리의 죄를 짊어지고 십자가에서 우리를 위해 피 흘리신 예수 그리스도. 그 피를 통해 우리의 삶을 정결케 하신 예수 그리스도. 우리가 오늘 믿어야 할 분은 그 죽음과 부활을 통해 우리에게 최고의 생명을 내어주심으로 우리가 그 새 생명을 얻을 수 있도록 하신 예수 그리스도. 그 한 분이라는 사실을 우리가 믿고 살아가는 여러분의 삶 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 그리스도이시며 하나님의 아들 되신 그 예수 그리스도. 그 예수 그리스도를 믿을 때 그 예수 그리스도의 이름으로 생명을 얻는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 저희가 앞으로 오늘 포함해서 7주 동안 요한복음의 7가지 표적을 함께 보기를 원하는데요. 그 기적을 보는 것이 아니라 우리는 예수 그리스도가 누구이신지를 함께 보기를 원합니다. 7가지 표적을 통해서 예수 그리스도가 나의 삶의 누구이신가? 내가 왜 예수 그리스도를 믿어야 하는가? 예수 그리스도는 왜 그렇게 죽기까지 나에게 새 생명을 주기를 원하셨는가? 함께 묵상하고 살펴볼 수 있는 시간 되기를 주님의 이름으로 축원합니다. 저희도 함께 기도하겠습니다. 함께 기도할 때 우리에게 삶을 내어주신 예수 그리스도, 세상 가운데서 나의 유익을 위해, 나의 미래를 위해, 나의 필요를 위해 나아왔던 예수 그리스도를 찾았던, 예수 그리스도께 순종했던 나의 삶 가운데 찾아오신 예수 그리스도. 이 시간 우리가 그 예수 그리스도를 올바로 믿기를 원합니다. 나를 위해 생명을 내어주시기까지, 나를 위해 그 십자가를 지시기까지, 나를 위해 그 마지막 피 한 방울까지 다 쏟으시기까지 나를 사랑하신 예수 그리스도, 그 예수 그리스도를 믿을 때 나의 삶에 그 새로운 생명, 예수 그리스도를 통해 얻는 새로운 생명이 나의 삶 가운데 나타날 줄 믿습니다. 시간 하나님 앞에 우리가 기도하며 나아갈 때, 하나님, 내가 예수 그리스도를 찾기를 원하는데, 내가 예수 그리스도를 만나기 원하고, 내가 예수 그리스도의 앞에 순종하기를 원하고, 예수 그리스도가 주시는 그 생명의 포도주를 마시기를 원하는데, 내가 예수 그리스도를 올바로 알고 올바로 믿고 올바른 생명을 품는 그 예수 그리스도의 아들, 예수 그리스도의 딸들 될 수 있게 하여 주시옵소서. 우리 함께 기도하며 나아가겠습니다. 기도하겠습니다. 주님 앞에 나아갑니다. 하나님, 우리의 삶을 맡겨드리며 나아갑니다. 우리가 주님 앞에, 하나님, 우리의 생명 되신 그 주님 앞에 하나님, 우리가 나아갑니다. 내가 예수 그리스도를 온전히 올바로 믿기를 원합니다. 내가 예수 그리스도를 바로 알기를 원합니다. 나를 위해 하나님 이 땅에 오신 예수 그리스도, 하나님, 나를 위해 정말 죽기까지 피 흘리신 예수 그리스도, 온전히 나를 향한 그 사랑으로 가득 마음 가운데 가지고 계신 그 예수 그리스도를 내가 올바로 알기를 원합니다. 나의 삶 가운데 하나님 그 예수 그리스도가 나타나는, 하나님 그 예수 그리스도의 부활의 능력이 나타나는, 하나님 그 예수 그리스도의 부활의 능력 가운데 내가 살아가는 하나님 놀라운 하나님 주님의 자녀로서 하나님 주님의 능력의 삶이 나의 삶 가운데 살아내어질 수 있게 하여 주시옵소서. 주님, 우리의 삶을 변화시켜 주시옵소서. 하나님, 우리의 삶의 모든 우선순위를 하나님 주 앞에 드려 나아갑니다. 우리가 하나님 나의 필요가 아니라, 하나님 나의 관심이 아니라, 하나님 예수 그리스도의 관심과 예수 그리스도의 필요로 살아갈 수 있는 나의 삶 되게 하여 주시옵소서. 주 앞에 나아갈 때 하나님 나의 삶 가운데 역사하시고, 나의 삶 가운데 말씀하시고, 나의 삶 가운데 만나주시는 그 예수 그리스도 앞에 하나님 담대하게 나아가게 하여 주시옵소서. 우리 한 번 더 기도할 때, 주님, 나의 필요가 아니라, 나의 미래가 아니라, 이 시간 하나님의 필요,
하나님 나라의 미래를 위해서 내가 하나님 앞에 나아가기를 원합니다. 하나님 나라의 필요와 하나님 나라를 위해서 내가 하나님 앞에 순종하기를 원합니다. 나의 마음 가운데 하나님 앞에 올바른 의도가 숨쉴 수 있게 하여 주시옵소서. 하나님 앞에 올바른 동기부여가 숨쉴 수 있게 하여 주시옵소서. 내가 예수 그리스도를 믿는다면, 내가 예수 그리스도를 올바로 알고 있다면, 내가 예수 그리스도를 하나님의 아들이시고 살아계신 그리스도라고 믿고 있다면, 하나님 나의 삶에 하나님을 향한 동기부여가 새로워지게 하여 주시옵소서. 하나님의 나라를 구하며 나아가는 삶이 되게 하여 주시옵소서. 하나님의 나라를 생각하는 삶이 되게 하여 주시옵소서. 하나님의 나라만 내 마음 가운데 품고 나아가는 나의 삶, 하나님의 나라를 먼저 구하는 나의 삶 되게 하여 주시옵소서. 우리 함께 한 번 더 기도하며 나아가겠습니다. 기도하겠습니다. 주님 앞에 나아갑니다. 하나님, 나의 삶의 생각들을 다 주님 앞에 내려놓고 나아갑니다. 나의 필요들은 다 주님 앞에 내려놓고 나아갑니다. 하나님, 나의 염려와 걱정들은 다 주님 앞에 내려놓고 나아갑니다. 하나님, 내가 이 시간 하나님 나라를 구하며 나아갈 때, 내가 이 시간 하나님 나라를 찾으며 나아갈 때, 하나님 나라를 구하며 하나님 앞에 하나님 순종하며 나아갈 때, 하나님이 주시는 예수 그리스도를 통해 주시는 그 생명의 기쁨이, 하나님의 새 생명의 능력이 하나님 나의 삶 가운데 하나님 온전하게 나타나게 하여 주시옵소서. 주님, 하나님 그 능력의 일 앞에 나아가고 하나님 주님 나라를 내가 꿈꾸며 나아가고 예수 그리스도께서 꿈꾸셨던 그 하나님 나라를 이 시간 내가 동일하게 꿈꾸게 하여 주시옵소서. 내가 동일하게 꿈꾸고 나아가게 하여 주시옵소서. 내가 동일하게 하나님 사모하며 나아가게 하여 주시옵소서. 주님, 하나님 그 자리에 하나님 주님께서 함께하시고 하나님 주님께서 우리를 하나님 그 길로 인도하시고 하나님 주님께서 우리를 하나님 그 가장 존귀하고 아름다운 예수 그리스도의 길로 인도하시고 예수 그리스도께서 구하셨던 하나님 나라, 예수 그리스도께서 찾으셨던 그 한 영혼 한 영혼을 우리가 이 시간 동일하게 품고 하나님 나라 확장을 위하여서 하나님 나라 하나님 그 미래를 위하여서 우리가 꿈꾸며 하나님 기도하며 순종하며 찾으며 나아가는 우리 모두의 삶이 되게 하여 주시옵소서. 감사드립니다. 우리가 주님을 찬양하며 나아갑니다. 주님, 우리와 함께하여 주시옵소서. 하나님 감사합니다. 하나님, 우리를 위해 우리 삶 가운데 보내주신 예수 그리스도, 그 예수 그리스도를 우리가 찾기를 원합니다. 그 예수 그리스도 앞에 우리가 순종하며 나아가기를 원합니다. 그 예수 그리스도가 주시는 그 보혈의 능력의 피를 우리가 함께 마시기를 원합니다. 하나님, 그 자리 가운데 하나님 나의 필요, 나의 생각, 나의 미래, 나의 염려와 걱정은 다 사라지고 이 시간 나의 삶 가운데 하나님의 필요, 하나님 나라, 하나님의 생각들이 나의 마음 가운데, 나의 생각 가운데, 나의 삶 가운데 가득 임하게 하여 주시옵소서. 하나님, 주님 나라를 우리가 꿈꾸며 나아갑니다. 예수 그리스도께서 죽으시고 부활하시기까지 꿈꾸셨던 그 하나님 나라를, 하나님의 때를 우리가 품고 나아가기를 원합니다. 주님, 그 자리로 우리를 인도하여 주시옵소서. 하나님, 그 자리에 우리가 서서 하나님을 찬양하는 주님의 귀한 자녀들로 우리를 사용하여 주시옵소서. 감사드리며 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. 우리 이 시간에는 굉장히 아쉬운 소식을 여러분 앞에 전하기를 원하는데요, 우리 여러분 다 아시는 우리 형일 MC님이 군대를 가게 되셨습니다. 원래는 저희가 그 MC단 임기를 다 마치고 보내야 되는데 부득이하게 그 나라의 부르심을 받고 군대에 가게 되셔서 심지어 한국 군대를 이미 제대하셨는데 다시 미국 군대를 가시겠다고 굳이 하셔서 저희들이 기쁜 마음으로 파송하기를 원합니다. 여러분 다 아실 텐데요, 굉장히 많이 수고하셨습니다. 저희 교회를 위해서, 저희 공동체를 위해서 많은 수고하셨는데 저희가 이 시간 함께 기도하면서 보냈으면 좋겠습니다. 건강을 위해서, 그리고 새로운 환경 가운데 하나님 주님의 주시는 능력으로, 주님이 주시는 건강으로, 주님이 주신 힘으로 정말 이 나라를, 또한 동시에 하나님 나라를
잘 섬길 수 있는 주님의 아들 되게 해달라고 우리 MC단은 함께 나와서 손 얹고 함께 기도했으면 좋겠는데요. 함께 나와서 기도하고 제가 마무리 기도하도록 하겠습니다. 여러분 함께 손 뻗으셔서 함께 기도해 주셨으면 좋겠는데요. 주님의 아들이 하나님 주님의 은혜 가운데, 하나님 주님의 인도하신 가운데 하나님 귀한 그 맡겨주신 일들 감당할 수 있게 하여 주시옵소서. 우리 함께 기도하며 나아가겠습니다. 기도하겠습니다. 주님 감사합니다. 하나님 주님, 우리 형인 MC 주님의 귀한 아들의 삶을 우리가 축복하며 나아갑니다. 하나님 이 아들과 함께하여 주시옵소서. 이 아들과 동행하여 주시옵소서. 하나님 이 아들이 나아가는 그 발걸음 가운데 주님께서 기름 부어 주시옵소서. 하나님 어디에 가든지 하나님 무엇을 하든지 하나님 주님께서 먼저 가주셔서 하나님 그 자리를 주님 거룩하게 구별하여 주셔서 하나님 주님의 귀한 아들이 주님을 위해서 하나님 이 땅 가운데서 가장 아름다운 삶으로 살아낼 수 있게 하여 주시옵소서. 주님 감사합니다. 하나님 이 아들의 삶을 주님 받아주시고 이 아들 통하여서 하나님 주님께서 영광 받아주시옵소서. 하나님 감사합니다. 저희들 귀한 아들 저희들 삶 가운데 저희들의 공동체 가운데 교회 가운데 허락하여 주셨는데 또 주님의 때가 되어져서 하나님 주님이 원하시는 곳으로 나아갑니다. 하나님 그 아들 마음 가운데 하나님 담대함이 있게 하여 주시옵소서. 하나님 주님을 신뢰하는 마음으로 하나님 이 세상 가운데 승리하는 귀한 주님의 아들 그 삶 되게 하여 주시옵소서. 주님께서 함께 하실 줄 믿고 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 감사합니다. 저희들 매달 둘째 주는 비전 헌금이 있는 주일입니다. 이번 비전 헌금은 특별히 자마를 위해서 쓰게 되는데요. 자마에서 진행되는 GLDI라는 그 다음 세대를 훈련하는 훈련 프로그램입니다. 40일간 합숙하면서 그 차세대 리더들을 훈련하는 프로그램인데요. 저희 교회에서 매년 후원하는 단체인데 그 단체를 위해서 저희들이 비전 헌금하기 원하는데요. 여러분 우리가 이 귀한 훈련에 저희 교회도 함께 작은 부분이지만 동참하고 후원할 수 있는 것에 대해서 하나님께 감사하는 마음으로 주 앞에 헌금 드리면 좋겠습니다. 그리고 특별히 오늘 특수는 우리 순장님들 그리고 NC님들 리더십에서 섬겨 주시겠습니다. 서로 다른 모습으로 오랜 시간을 보냈죠. 그저 주어진 삶을 살았죠. 날 위해 살아온 시간 속에 무뎌져 서로가 있어도 볼 수 없었죠. 이제 서로를 보아요. 어색하고 어려워도 먼저 다가가 손 내밀게요. 우린 다르지만 전혀 다르지 않죠. 하나의 꿈을 바라보며 온 거죠. 맘의 높은 벽을 지워내고 함께 걸어가요. 우리 세상이 볼 수 없던 아름다운 흔적 새겨나갈 수 있도록 이젠 주위를 보아요. 어색하고 어려워도 먼저 다가가 손 내민다면 다르지만 서로 채워갈 테죠. 하나의 꿈을 나눠가며 살겠죠. 지워내고 함께
기도하겠습니다. 주님 감사합니다. 우리 삶 가운데 주님께서 허락하신 하나님 우리의 삶을 주님께 드리며 나아갑니다. 특별히 이번 한 주 가운데 저희들이 귀한 구별된 비전헌금 주님께 맡겨드리며 나아갑니다. 하나님 자마 사역 통해서 GLDI라는 훈련을 통해서 주님께서 이 마지막 시대에 귀한 일들 행하여 주시옵소서. 귀한 헌금 주님께 사용하셔서 주님의 나라를 위해서, 하나님 주님의 뜻을 위해서, 하나님 주님의 영광이 나타날 수 있도록 사용하여 주시옵소서. 우리가 하나님 주일헌금, 감사헌금, 11조, 하나님 성경헌금 많은 모습으로 주님께 드립니다. 우리의 삶을 드립니다. 하나님 우리의 시간을 드립니다. 하나님 우리가 주님 앞에서 가장 존귀한 모습으로 주님 앞에 우리의 힘과 능력과 마음과 뜻을 다해 나아갈 때 주님 한 주의 삶을 주님께서 받아주시고 그 삶 가운데 우리 삶 가운데 나타나신 예수 그리스도를 우리의 친구들이, 우리의 가족들이, 우리의 직장 동료들이 하나님 더 나아가서 이 세상 끝까지 이르러 나타날 수 있는 귀한 주님의 축복의 통로로 저희를 사용하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님의 그 크신 사랑과 성령의 교통하심이 예수 그리스도로 인해 정결케 된 그 예수 그리스도의 피를 의지하며 살아가기로 작정하는 주님의 귀한 아들 딸들의 삶 가운데 그 기쁜 소식을 전파하며 땅끝까지 이르러 주님의 증인이 되기로 작정하며 나아가는 열방 가운데 있는 모든 선교사님들과 그들의 가족과 그들의 사역과 그들의 모든 만남들 위해, 특별히 그들의 자녀들 위해, 그리고 주님의 그 기쁜 소식 예수 그리스도의 보혈이 간절히 필요한 저 북녘 땅 내민족 위에 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 참된 손 함께 일어나서 찬양하겠습니다. 정근심 전혀 없네. 사랑의 주네 갈 길을 또하니 내 삶의 기쁨 늘 충만함. 할렐루야. 하나님께 큰 박수로 영광 돌리겠습니다. 아멘. 네, 모든 예배를 마쳤습니다. 이번 한 주도 하나님과 동행하는 삶이 되길 축복합니다. 나 두려움 없네, 부끄럽지 않네, 멈출 수 없네. 기쁨의 이 노래를 주가 구원하셨네. 나 달려가네, 망설이지 않네. 세상을 향해 큰 소리로 외치네. 주 내 삶 다스리네. 난 두려움 없네, 부끄럽지 않네, 멈출 수 없네. 기쁨의 이 노래를 주가 구원하셨네. 달려가네, 망설이지 않네. 세상을 향해 큰 소리로 외치네. 주 내 삶 다스리네. 주의
손 안에 있네. 나의 모든 것들이 크고 놀라우신 주의 사랑, 예수 우리 위해 죽으셨네. 성령의 불 내 안에 계시네. 다 함께 찬양해. 두려움 없네, 부끄럽지 않네, 멈출 수 없네. 기쁨의 이 노래를 주가 구원하셨네. 난 달려가네, 멈춰리지 않네. 세상을 향해 큰 소리로 외치네. 주의 삶 다스리네. 온 땅 주의 손 안에 있네. 영광과 존귀를 드리리. 길과 진리와 생명 되신 예수 우리를 비추시네. 성령의 불 내 안에 계시네. 함께 찬양해. 나 두려움 없네, 부끄럽지 않네, 멈출 수 없네. 기쁨의 이 노래를 주가 구원하셨네. Hey, hey. 나 달려가네, 소리로 외치네. 주의 삶 다스리네. 성령의 불 안에 계시네. 다 함께 찬양해. 나 두려움 없네, 부끄럽지 않네, 멈출 수 없네. 기쁨의 이 노래